Yes, ma'am. Shall I start, ma'am? Yes. Good morning, Honorable Additional Director Madam, Joint Director Madam, respected principals, eminent staff members, and my dear students. Once again, welcome for the chemistry webinar, the most prestigious Telangana State Model Schools webinar sessions. Myself, Mrs. Sridevi Polu, Principal, TSMS, Pudur from Vikarabad district, is again here to explain you the most important aspect of the D-Day children, that is the examination analysis. At the end of this session, you will be feeling that, yes, I have listened to the wonderful session regarding the examination analysis because it will be the most useful and the most productive one for you children. Okay, so trust me and listen to me carefully. I think everyone is ready with a pen and book for writing the important points because you can watch this channel again and again also for making down the notes down. Okay, children? Now, let me tell you what are the objectives of this session, children. See, you will be planning and preparing for your intermediate final examination. And then you will be knowing the weightage of marks allotted to each and every lesson in the first year chemistry syllabus. And you will be managing your time to complete your answers within the given stipulated period of time. And also, you will be knowing how to compose the answers. Isn't it, children? Yes, of course. Now, let me tell you what are the lessons you have learned already in the first year chemistry. The first chapter is atomic structure, that is the structure of atom. I think everyone is ready with the questions from atomic structure. That is the most important one, Bohr's atomic structure and explanation of hydrogen spectrum, quantum numbers, isn't it? See, quantum numbers, it is a very, very frequently asked question. So just if you write 4 quantum numbers and then their significance, you will be getting 8 marks, right? So these are the 2 8 marks questions which will appear from this chapter, atomic structure. And then classification of elements and periodicity in properties. So in this chapter, you might have learned about the salient features of long form of periodic table and then classification of elements into 4 blocks, S, P, D, and F, and then division of elements into different types based on their electronic configuration and properties. That is inert gases, representative elements, transition elements, and inner transition elements. And then the most important aspect, that is the periodic properties. Okay, so the reoccurrence of elements with similar properties at regular intervals of time is called as periodicity, isn't it? Then what are the periodic properties? Atomic radius, ionization energy, then ionization energy and or ionization potential, electron affinity, electronegativity, then oxidation states, valency, metallic and non-metallic properties, right? You will be studying how and no, you might have studied, isn't it? Definitely, everyone has studied these properties and how do they vary in a group and in a period. And you are going to get another 8 marks question from this chapter. Then the third one is chemical bonding and molecular structure. So chemical bonding, the forces of attraction, the chemical forces of attraction that binds two atoms or ions or molecules is called as chemical bonding, isn't it? You might have learned about the different types of bonding, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, and the most important hydrogen bond. And you are going to get another 8 marks question. That is the MOED, molecular orbital energy diagram. Okay, so I hope everyone is ready with these 3 topics because if you if you are ready with these 3 topics, you are going to get 30 marks, children. So trust me. And then coming to the fourth topic, that is the states of matter. In this, you have learned about the Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law of combining volumes, right? Then Dalton's law of partial pressures, and then how can we derive the ideal gas equation? Okay, so reduction of gas laws and all.
Then stoichiometry, right? Stoichiometry deals with the mass relationship of the reactants and products in a balanced chemical equation, right? Here, you might have learned how to balance the chemical reactions and the equations using the ion electron method, oxidation number method, and the most important thing, empirical formula and molecular formula. Then thermodynamics. Here, you might have learned about the system and what is the meaning of surroundings. Then first law of thermodynamics, second law, third law, right? The most important thing in this chapter is Hess law of constant heat summation. Then chemical equilibrium and acids and bases. Okay. Then hydrogen and its compounds. S block elements. S block elements. What are S block elements? The elements in which the valency shell electron enters into the s orbital. Valency shell electron ఏ ఆర్బిటాల్ లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని 4 బ్లాక్స్ లో డివైడ్ చేశారు నాన్న. సో యూ నో అబౌట్ దట్ కదా. ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది, తర్వాత పి బ్లాక్ కూడా. ఎస్ బ్లాక్ లో ఏ గ్రూప్స్ ఉంటాయి? 1A group, 2A group. So alkali metals and alkaline earth metals. And then the P block elements. In this, the 13th group elements, there's a boron family. So boron, aluminium, gallium, indium, gallium. See why they are kept in the third group? Because they contain 3 electrons in their valency shell. See, it is very simple. Kada nana? So valency shell లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే కదా వాటిని ఏ గ్రూప్ లో ఉంచుతారు? ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉంచుతారు. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే సెకండ్ గ్రూప్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే థర్డ్ గ్రూప్, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్త్ గ్రూప్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ లో 4th గ్రూప్ వరకు ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేసరికి యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ 5th గ్రూప్, 6th, 7th, 0 group and transition elements. Okay. And then the P block elements, here you will be learning about the 14th group, carbon family. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. ఇవన్నీ కూడా 4th group elements అన్నమాట. And then coming to the next one, that is the environmental chemistry. It is a deleted part. So coming to the next one, that's the most important thing, organic chemistry. Organic chemistry లో మీరు ఆల్రెడీ కూడా you might have learned about alkanes, alkenes, right? Then alkynes and then benzene, their preparations and properties, and also the important effects like inductive effect, mesomeric effect. ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు సెకండ్ ఇయర్ మెకానిజమ్స్ లో చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. దెన్ నౌ లెట్ us see the weightage for the different chapters in your first year chemistry. Okay. So the first chapter is atomic structure. ఇందాకే నేను చెప్పాను మీకు ఏమని, ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ నుంచి 3 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని. చూసారా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఆ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఏంటో మీరు ఇప్పుడే తెలుసుకోవచ్చు, మీకు అందరికీ తెలిసి కూడా ఉంటుంది. సో either it will be the quantum numbers NLMS, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ప్రాముఖ్యత. అవి వేటి గురించి చెప్తాయి మనకి, వాటిని ఎవరు మనకి ప్రతిపాదించారు, వాటి విలువలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకు క్వాంటమ్ నంబర్స్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఈస్ రైట్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ థియరీ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నుంచి యూ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ atomic structure, and you may get 1 4 marks question also, right? It may be the Planck's quantum theory or Heisenberg's uncertainty principle. Okay. And then you might be asked about the Aufbau principle, Hund's rule of maximum multiplicity, ilaga. So 8 plus 4 12 marks. Then the second chapter, classification of elements, again 1 8 marks question and 1 2 marks, right? 8 plus 2 10. Then chemical bonding, another 8 marks, another 2 marks, 8 plus 2 10. So ఈ 3 చాప్టర్స్ మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ అయితే, మీ ప్రిపరేషన్ గన స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్.
So your work is half done, isn't it? You will score 16 marks. 16 marks. మీరు రాయాల్సినటువంటి 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాసేసినట్టే. ఓకేనా? Then states of matter. You will get 2 4 marks questions or 1 2 marks question. Total 10 marks. Stoichiometry, again the same thing, 2 4 marks and then 1 2 marks. Total 10. Thermodynamics, 1 4 marks question, 4 marks. Then chemical equilibrium, acids and bases, 2 4 marks and 1 2 marks. Okay, total 10. Hydrogen and its compounds, again you will get 1 4 marks question. S block elements, only 2 2 marks questions you are going to get from S block. Okay, so you have to be thorough with all the 2 marks questions. There is a very short answer questions from the back side of academy textbook. మీ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ప్రతి చాప్టర్ వెనుకల వైపున మీరందరూ కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చదివేసి ఉంటారు. ఓకే, సో బికాస్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ వెబినార్ సెషన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ 2020. అప్పటి నుంచి కూడా మేము మీకు అందరికీ దూరంగా ఉండకూడదని, మీరు ఎక్కడున్నా మీకు లెసన్స్ లో మీకు దగ్గరగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో, మీకు టీచ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాము. అప్పటి నుంచి అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ 80% ఆఫ్ ద సిలబస్. ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఆ మిగిలిన సిలబస్ మీ టీచర్స్ అందరూ రివిజన్ చేసి కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలో ఈ బ్లూ ప్రింట్ ని ఫాలో అయ్యి మీరు థరోగా ప్రిపేర్ అయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెక్యూర్ 60 out of 60 మార్క్స్. అండ్ ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ, కెమిస్ట్రీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ సబ్జెక్ట్. కెమిస్ట్రీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోకి చాలా ఈజీ, బికాస్ ద సైన్స్ అరౌండ్ యూ, రైట్, ద ఫుడ్ యూ టేక్, రైట్, the words you speak. Many times you will be hearing about the words what you observe in your chemistry textbook, like common salt, sodium chloride, isn't it? Washing soda, then baking soda. So all of these salts and chemicals, where are they present? They are present in chemistry, isn't it? So then coming to the next one, hydrogen and its compounds, you will get 1 4 marks question. Then S block 2 plus 2, 4 marks. Boron family, again you will be getting only 1 4 marks question. Okay, carbon family, 1 4 marks question, or plus 2 plus 2, right? Total 8 marks. Then this is the chapter which is deleted, that is the environmental chemistry, and then that's why I have highlighted it with the pink color. Each chapter meek ledana environmental chemistry. Then organic chemistry, another 8 marks question you are going to get from organic chemistry. It is split chesi adutar nana. Sometimes they will ask you to write about the preparation and properties of like ethane, and also they will combine it with ethylene, right, acetylene, benzene. అంటే ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ నుంచి ఒకే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావాలన్నది ఉంటదన్నమాట. ఒకసారి ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ అడిగి, అలాగనే హౌ డస్ benzene reacts with A, B, C, ala kuda adugaru. So you have to be thorough with all these topics, right? See, total you will be given 4 8 marks questions and you have to write only 2. Okay, so then total 100 marks, isn't it? But you are going to write for 60 marks, right? Okay, so then see this. So these are the long answer questions, total 4. You have to answer only 2. Each question carries 8 marks, total 16 marks. Then short answer questions, total 12. Right? How many you have to answer? 6. Each one carries 4 marks. Right? 6 4s 24. Right? 24 plus 16, 40. And then here, very short answer questions, 10 will be given. And you have to write all the 10. No choice in this section. And then each question carries 2 marks. 10 to 20. So 40 plus 20, 60. Okay, Nana? So during this COVID-19 pandemic, the Board of Intermediate Education had changed the model of question paper. Just they have increased the number of questions. The choice is given more, right? Because to enable you to write
in a very relevant manner, in a meaningful way, such that it will be easy for you, right? See, they don't want to trouble you children. Why? Because very less physical classes were explained to you. That is the only reason why you were given choice, right? Please try to understand this. మీరందరూ బాగా రాయాలి, ఎక్కువ చాయిస్ ఇస్తే ఎక్కువ మంది మంచిగా అటెంప్ట్ చేసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకునే ఉద్దేశం ఉంటది కాబట్టి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు చాయిస్ ఎక్కువ చేశారు నాన్న. ఈ పాయింట్ ని మీరు గుర్తుంచుకొని అందరూ కూడా ఎవ్రీవన్ షుడ్ టార్గెట్ 60 మార్క్స్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా 60 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఎయిమ్ హై, డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 50+. మనము 60 మార్క్స్ కి టార్గెట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ మనం 55+ లో ఉన్నా ఉంటాము, లేకపోతే 50+ లో ఉన్నా ఉంటాం. అలా కాకుండా 30 మార్క్స్ వస్తే చాలు, నాకు 40 మార్క్స్ వస్తే చాలు అని ఎప్పుడు అనుకోకండి. బికాస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. మన మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉండాలి. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ మై ఎగ్జామ్ వెల్ అని అనుకోవాలి. యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యువర్ డిటర్మినేషన్. మనకు పట్టుదల ఉంటే, మనము ఆ దృఢ సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా మనము సాధించవచ్చు. ఓకే, సో దెన్ నౌ, so this is the time management. You will be having 180 minutes. That is a 3 hours. Okay. So then ఈ 3 hours ని మీరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ రాయడానికి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నేను చెప్తాను. సో ఎన్ని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ రాయాలి మనము? 2 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఒక క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మార్క్స్? 8 మార్క్స్. సో 2 into 8 16 మార్క్స్, isn't it? సో ఒక క్వశ్చన్ కి మనం 30 minutes పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం. సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను. బోర్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ రాసి, అంటే బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో పాస్టులేట్స్ రాసి హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని క్వశ్చన్ వచ్చింది. దీన్ని ఎలా రాయాలి మనం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ థియరీ. పాస్టులేట్స్ అన్ని మెన్షన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం మనము? సో ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇస్ కాల్డ్ as న్యూక్లియస్. అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ there are definite closed circular parts called as orbits or shells. These are numbered as 1, 2, 3, 4 or with the letters K, L, M, N, O, P, etc. and so on. ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాసినటువంటి ఆ 4 పాస్టులేట్స్ కి మీకు 4 మార్క్స్ వస్తాయి. అలాగనే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. డ్రా చేసినందుకు యూ విల్ బి అలాటెడ్ 1 mark. ఓకే, అండ్ దెన్ 3 marks are left, isn't it? That is for the explanation of different spectral lines in hydrogen spectrum. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fund. Okay na? So మీరు చాలా సార్లు వినే ఉంటారు, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. మనము లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం ఎగ్జామ్స్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు నాన్న, కానీ ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నాము. అండ్ దీస్ మార్క్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, బికాస్ దే విల్ బూస్ట్ అప్ అస్. మనకి చాలా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అనమాట మనకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్. మనము సంవత్సరం రోజులు మనం పడినటువంటి శ్రమంతా కూడా మన మార్క్స్ రూపంలో మనం చూసుకుంటాం కదా. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎంత కాషియస్ గా 3 hours ఉండాలి కదా, చాలా కాషియస్ గా ఉండాలి. మనకు సంవత్సరం అంతా చదువుకున్నది ఆ 3 hours లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బై హార్ట్ చేస్తే గుర్తుండదు నాన్న. అర్థం చేసుకొని చదువుకోవాలి. టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవాలి, మన రన్నింగ్ నోట్స్ చూడాలి, రెండు కంపేర్ చేసుకొని సింపుల్ పాయింట్స్. ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నేర్చుకునేటప్పుడు యూ హ్యాడ్ టు అలాట్ 20 minutes or 30 minutes ఆఫ్ టైం ఫర్ దట్. ఒక పేపర్ మీద బ్రీఫ్ గా నోట్ చేసుకోవాలి. ఓ, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, ఎనర్జీ, యాంగులర్ మొమెంటమ్, ఓకే, దెన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, spectral lines, what are the spectral lines and in which region they appear, then what are their values. ఇలా మనము బ్రీఫ్ గా ఒక పేపర్ మీద నోట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకు మర్చిపోయే అవకాశము ఉంటది అన్నమాట, రైట్? సో అలా మనము ఆ క్వశ్చన్ ని రాస్తే మాక్సిమం ఇట్ విల్ టేక్ 20 minutes నానా. యూ కెన్ కంప్లీట్ దట్ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ 20 minutes. అప్పుడు మనకి 2 questions కి కలిపి కూడా ఎన్ని మినిట్స్ కావాల్సి వస్తుంది? 40 minutes, రైట్? బట్ నేను ఇక్కడ మీకు ఇంకొక 20 minutes ఎక్స్ట్రానే ఇచ్చాను. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాయాలి మనము? 6 షార్ట్ ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని మార్క్స్? 4 marks. ఓకే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కదా. ఈ క్వశ్చన్ అందరూ వినే ఉంటారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీ టీచర్ చెప్పి ఉంటారు. ఈ క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మార్క్స్? 4 marks.
పాస్టులేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి గుర్తెచ్చుకుందాం. సింపుల్. సో గ్యాసెస్ ఆర్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ tiny particles called as molecules. First postulate. ఏమన్నా కష్టం ఉందా? No. It is very simple and very easy. Then they will move. They will collide with each other. Right? అవి ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొంటాయి. అవునా? ఢీకొని అలాగనే they will collide with the walls of the container. ఇలా ఒక్కొక్క postulate కి ఒక మార్క్ వస్తుంది. See, that's very simple. మనం ఏం భాషలో మాట్లాడుకుంటున్నామో గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఏమీ లేకుండా సింపుల్ గా గుర్తుంచుకొని రాస్తే యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫికల్టీ, నో డిఫికల్టీ అట్ ఆల్ వైల్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో దెన్ అలా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి మనం ఎన్ని నిమిషాలు ఇచ్చాము? 15 మినిట్స్ అనుకుందాం. 15 మినిట్స్ ఇంటూ 6 క్వశ్చన్స్. సో హౌ మచ్? 90 మినిట్స్. మళ్ళీ ఒక 1.5 అవర్ మీకు టైం ఉన్నది. ఈ 1.5 అవర్ లో 4 మార్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాం. దెన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాయాలి మనము? 10 రాయాలి. 10 రాస్తే యూ విల్ గెట్ 20 మార్క్స్. ఇక్కడ మనం పైన ఆదా చేసుకున్నటువంటి 20 మినిట్స్ ని మీరు కన్నా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కి పెట్టుకున్నారంటే 40 మినిట్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఆ 40 మినిట్స్ లో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ రాయగలిగితే 4 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకొని ఈ 20 మార్క్స్ మనం సెక్యూర్ చేసుకునే అవకాశము ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మై సజెషన్ టు యూ ఈస్, బికాస్ ఫర్ ఏ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్, ఇన్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. నానా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ జస్ట్ అటెంప్ట్ ద వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసాకి దెన్ యూ మూవ్ టు షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ యూ గో టు ద లాంగ్ ఆన్సర్స్. కొంతమంది బిగినింగ్ లోనే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసి చాలా టైం అక్కడ, అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ తెలియక టైం వేస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని ఎలా మనము టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీకు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ రాయాలి. అలాగనే లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఫస్ట్ ఎప్పుడు గ్రామర్ రాయమనే చెప్తాను మనకి. ఎందుకంటే గ్రామర్ కి ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఒక క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాసినా యూ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ 8 మార్క్స్. మనం చాలా బాగా రాసాము అని 10 మార్క్స్ వస్తాయా? రావు. కాబట్టి మనము ఫస్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని రాసిస్తే యూ విల్ బి గివెన్ 20 మార్క్స్. ఆఫ్టర్ దట్ గో టు ద షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో యూనిట్స్ రాయటం మర్చిపోకూడదు. అవసరమైన దగ్గర ఈక్వేషన్స్ అయ్యాలి. ఈ ఈక్వేషన్ అడగలేదు కదా అని అనుకోకండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సంవత్సరం రోజులు మనం చదువుకున్నటువంటి చదువుని 3 గంటల్లో మనం పరీక్షించబడుతున్నాం కదా. సో అటువంటప్పుడు ఆ 3 అవర్స్ మనం ఎంత కాన్షియస్ గా ఉండాలి, మనం నేర్చుకున్న దాన్ని క్లుప్తంగా అవతల వాళ్ళకి మనకు సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ ఉన్నది, మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలుసు అన్నది మనం చూపించాలి అంటే అవసరం ఉన్న దగ్గర ఈక్వేషన్స్ వేయాలి. ఓకేనా నాన్న? డన్. సో లాస్ట్ 10 మినిట్స్ మనం దేనికి ఉంచుకోవాలి? ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనము రాసేసామన్న ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా మనం ఒక ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని టిక్ పెట్టుకోండి. అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే నాన్న? సో ఐ థింక్ నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అబౌట్ ద టైం మేనేజ్మెంట్. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ 3 అవర్స్ ని మనం ఎలా ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది నేను కొంతవరకు మీకు సక్సెస్ఫుల్ గా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ సో now let me tell you the 30% deleted content in view of this COVID-19 pandemic. So 30% సిలబస్ మనకు డిలీట్ చేశారు కదా, ఆ 30% సిలబస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ప్రతి చాప్టర్ లోంచి తీసేశారు. సో డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, రైట్, థామ్సన్స్ మోడల్, రూదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. ఓకే, సో షేప్స్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, దీస్ ఆర్ ద డిలీటెడ్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. అలానే సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి కూడా, సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు క్లాసిఫై ఎలిమెంట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్, రైట్. సో దెన్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, ఇందులోంచి ఏ టాపిక్ తీయలేదన్నా అన్ని ఉన్నాయి. దెన్ చాప్టర్ 4, దట్ ఈస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ, ఇవన్నీ కూడా మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ అంటారు. ఓకే, సో
all these topics were deleted for you children. And then coming to the also, these are the deleted parts. That's the laws of chemical combinations, Galuzok's law, Dalton's atomic theory, Avogadro's law, and the methods of expressing concentration of solutions. Okay, right? Then thermodynamics, it is regarding the heat capacity and specific heat capacity. Then chemical equilibrium and acids and bases. In this chapter, the relationship between the equilibrium constant K, reaction quotient Q, and Gibbs energy. Then ionization of acids and bases, right? Henderson's equation. So it is used to calculate the pH of buffer solutions. These topics were deleted from the chemical equilibrium, acids and bases. And then now let us see the remaining topics. Hydrogen and its compounds, preparation of dihydrogen, hydrogen peroxide preparation, okay, S block elements, alkali and alkaline earth metals, sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium bicarbonate, right? And what are the biological importance of sodium and potassium? All these topics were deleted for you. Now, the 13th group elements, borax, right? Orthoboric acid, diborane, right? Uses of boron, aluminum, and their compounds. Then 14th group elements, carbon monoxide, carbon dioxide, silicon dioxide, silicones, silicates, geolites, all these topics were deleted. సో మీరు డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అయినా మీరు కనీసం మిగిలిన టాపిక్స్ చాలా కొంచెమే ఉన్నాయి. సో నేను ఇన్ని టాపిక్స్ డిలీట్ చేయబడ్డాయి. ఆ మిగిలిన టాపిక్స్ నేను బాగా చదువుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెక్యూర్ 60 మార్క్స్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వస్తుంది కాబట్టే చెప్తున్నాను నాన్న. And then the last topic is entirely deleted for you. That is the environmental chemistry. Okay. Now, so this is the most important thing. That is organic chemistry. That is the chemistry of carbon and its compounds. ఇక్కడ మనకి methods of purification తీసేశారు. Qualitative elemental analysis, it is also removed. Then free radical mechanism of halogenation, combustion, and pyrolysis. Right? So now let us go through the 70% content in view of this COVID-19 pandemic. ఇప్పుడు మనకు అసలైనటువంటి సిలబస్ వచ్చింది. ఈ సిలబస్ లోనే మనం ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నాము. ఓకే, సో ఈ సిలబస్ లోనే మనము ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నాము. కాబట్టి మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎస్, ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అచీవ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అచీవ్ మై గోల్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకి అనువనున ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ద ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, కెమికల్ బాండింగ్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీరు బ్రహ్మాండంగా ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్ గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెక్యూర్ 60 మార్క్స్. ఓకే, ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా చిన్న మిస్టేక్ లేకుండా ఒక్కసారి పేపర్ మీద పెట్టండి. ఓకే, బికాస్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. పేపర్ మీద రాసేటప్పుడు చిన్న చిన్న పాయింట్స్ గా, బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకొని వాటిని ఇంకొకసారి రీక్యాప్చులేట్ చేసుకోవటం, మళ్ళీ వాటిని గుర్తు తెచ్చుకోవటం, ఇలా చేశారంటే మీకు చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ అనే కాదు నాన్న, ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కూడా. ఓకే, సో దెన్ classification of elements and periodicity in properties. See, all these topics you are having, right? Already we discussed about this. Then chemical bonding and molecular structure. See the Kossel-Lewis approach, the Vesper theory, valency bond theory, hybridization, coordinate covalent bond, molecular orbital theory, then states of matter, okay? Then stoichiometry, okay? So thermodynamics. You can watch this YouTube channel again and again, and you can copy down the syllabus which you are having for your examination, right? Okay, you can also watch our previous classes of chemistry, and you can write down the notes also. If at all you didn't write the notes then while you were watching the classes in the month of December and January, మీరు డిసెంబర్ జనవరిలో చూసినప్పుడు ఓన్లీ క్లాసెస్ విని ఉంటే కదా రాసుకోకుండా ఇప్పుడైనా మళ్ళీ
మీరు ఆ లింక్స్ ని ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ ఈ చాప్టర్స్ ని చూడొచ్చున్నాను. బికాస్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీ హ్యావ్ టాట్ యూ ద ఫస్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాము. దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, right? The third one, chemical bonding. We have started with chemical bonding, isn't it? Right? Madhvi madam meeku chemical bonding lesson chepparu. She has taken almost all 10 days of time to explain this chemical bonding, and it was a very wonderful session indeed. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. మీకు ప్రతి ఒక్క లెసన్ కూడా నోట్స్ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి రాసుకోవచ్చు. అంత క్లియర్ గా ఉన్నది. Then states of matter, okay, so then stoichiometry, thermodynamics, right, chemical equilibrium, acids and bases. So we didn't dealt with this, so we have dealt up to stoichiometry, right? And again we have dealt with the S block elements, right? Hydrogen and its compounds, S block elements, then 13th group elements also we have dealt with. Okay, so then this is organic chemistry, there is a carbon family. Okay, so then now we are going to discuss about the model paper. So I'm here with the model paper, children. So నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక మోడల్ పేపర్ ద్వారా ఎలా రాయాలి ఆన్సర్స్, దీనికి స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది. స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అంటే నాన్న మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్ కి ఎన్ని మార్క్స్ ఎలా ఇవ్వబడతాయి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. So see the first question. What is lanthanoid contraction? Give its consequences. Lanthanoid contraction. See, lanthanoids ante enti 4f series elements ni lanthanoids antaru. Contraction ante enti కుంచించుకుపోవడం అన్నమాట, తగ్గిపోవడం, right? So the decrease in atomic size. Atomic size ఏమైపోతుంది lanthanoids లో తగ్గిపోతుంది, because the differentiating electron enters into the n-2f anti-penultimate shell, right? So due to this, the f orbitals, they doesn't have proper screening effect, poor shielding effect. They have very poor shielding effect. So due to that, the atomic size decreases. So they could not screen the nucleus properly. Hence, the atomic radius decreases. This is called as lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction అంటే ఏంటో రాసి దాని consequences అంటే దాని పరిమాణం ఏంటో, దాని యొక్క పరిణామాలు ఏంటో రాస్తేనే you will get 2 marks. Okay, so 1 plus 1 2, done. Next, which of the two ions, Ca+2 or Zn plus 2 is more stable and why? Calcium plus 2, zinc plus 2 ions లో ఏది స్టేబుల్, ఎందుకు? Right, you just see the configuration. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అటామిక్ నెంబర్ రాసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి నాన్న. రాస్తేనే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడంగానే మీకు అర్థమైపోద్ది, ఓ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఎస్ దిస్ మైట్ బి ద ఆన్సర్ అని ఒక ఐడియా మీకు వచ్చింది. ఇక చూడండి, Ca+2 అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్షియం 20. ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇచ్చేసినప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్స్ ని కోల్పోయినప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది కదా. when it loses electrons, it will get a positive charge. How many electrons it has lost? 2 electrons, so +2 charge. Ante it will attain the configuration of whom? Argon. Yes, correct. Argon is the inert gas kada. Mari zinc vishayaniki kodam. Zinc atomic number 30. If it loses 2 electrons, it will attain the nearest configuration of whom? Zinc దగ్గరగా ఉండేటువంటి అంటే +2 electrons ఇస్తే ఎన్ని ఉంటాయి ఇంకా 28. ఎవరది? నికెల్. సో నికెల్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కదా, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కాల్షియం. అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ రాసిస్తారు ఏమని? ఓ, ఆర్గాన్ ఈజ్ ఏ ఇనర్ట్ గ్యాస్ as it has attained a stable configuration. Calcium is more stable than zinc అని రాస్తారు, right? Here, what is Boltzmann's constant? Right? Boltzmann's constant అంటే ఏంటి రాసి దాని వాల్యూ రాస్తేనే 2 marks. ఓకే, యూనిట్స్ కూడా రాయాలి కంపల్సరీగా. Then calculate the weight of 0.1 mole of sodium carbonate. Right? అంటే ఇది మొలారిటీకి సంబంధించి. The number of gram moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called as molarity. ఇక్కడ కూడా weight రాసేటప్పుడు you should mention whether it is in grams or milligrams. Okay,
Then what is homogeneous equilibrium? Homogeneous, sajatiya అంటే ఏంటి? When both the reactants and products are in the same physical state, it is called as homogeneous equilibrium. ఒక 2 examples mention చేయాలి. Right? The lithium salts are mostly hydrated by. Lithium salts mostly hydrated గా ఉంటాయి. Hydrated అంటే ఏంటి? Water molecules. As the water molecules are attached with the lithium salts, what is the reason for that? So you just read the sentence again and again. You will find some answer for that, right? So what happens when magnesium is burnt in air? Magnesium గాలిలో మండించినప్పుడు ఏమవుతుంది? So మీరు చూసే ఉంటారు. So during the festival of Diwali, magnesium ribbons will be burnt in air. What happens? They will be burnt in oxygen, and they will be forming magnesium nitrate and magnesium oxide. That is the reason. That's what will happen when it is burnt in air. Okay. So see, all the questions are very simple. Then diamond has high melting point. Explain. What is diamond? Diamond ki melting point ఎక్కువ. ఎందుకు? ఇది క్వశ్చన్. మనకు తెలియదు. కొంచెం ఆలోచిద్దాం. ఏమని ఆలోచిద్దాం? ఓ డైమండ్ ఏంటి అసలు? ఓ డైమండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అల్లోట్రోప్ ఆఫ్ కార్బన్. ఎస్, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం. డైమండ్ కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్. మరి ఏం అల్లోట్రోప్? క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోప్. అవునా? ఎస్. ఇంకోటి కూడా ఉండాలి. అదేంటి? గ్రాఫైట్. ఎస్. సో గ్రాఫైట్ అండ్ డైమండ్ ఆఫ్ క్రిస్టలైన్ అల్లోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్. మరి డైమండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ, గ్రాఫైట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ. ఎందుకని? Why? Because in diamond, the carbon atoms are under sp3 hybridization. They are having a tetrahedral structure. వచ్చేసింది ఆన్సర్. రైట్? సింపుల్ గా ఒకే ఒక సెంటెన్స్ రాసిస్తాం అన్నమాట. As the carbon atoms are under sp3 hybridization, it is having a tetrahedral cage-like structure. Hence, it has high melting point. అలాగా చాలా ఈజీగా దాని ఆపోజిట్ దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నసరికి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. గ్రాఫైట్ ఎలా ఉంటది? చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటది, జారిపోతూ ఉంటది. ఎందుకు? Why? Because it is having a hexagonal sheet-like structure. Okay. Then 9th question చూడండి. What is the effect of water on tin? So tin, stannum. Tin, water యొక్క ఎఫెక్ట్ tin మీద ఎలా ఉంటది? So you have to go through the 4th group elements. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఏం తెలియజేస్తాయంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా అన్ని ఈజీగా ఉంటాయని మనం అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు కూడా నాన్న పేపర్ విల్ బి ఇన్ అన్ యావరేజ్ మేనర్. 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ రాయగలిగేటట్టు ఉంటాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నాన్న? 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఆ మిగిలిన 25 క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే కొంచెం బాగా చేస్తారో దే విల్ బి స్కోరింగ్ 75% ఆఫ్ మార్క్స్. ఇంకా బ్రహ్మాండంగా మనం చేసామనుకోండి, యూ విల్ బి స్కోరింగ్ 100% ఆఫ్ మార్క్స్. రైట్? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. రైట్? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ యొక్క బయాలజికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు like I will tell you. So the right structure of neopentane and trichloroethanoic acid. So this question is from your organic chemistry part, Nana. That is you have to write the IUPAC nomenclature of these two. That is neopentane. ఇక్కడ మీకు నియోపెంటేన్ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు నేమ్. మీరు ఏం చేయాలి? స్ట్రక్చర్ రాయాలి. అంటే మీరు ఇక్కడ తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి పార్ట్ IUPAC nomenclature గురించి. రైట్? ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ. Then coming to the 11th question, explain the differences between emission and absorption spectrum. This is a section B nana. ఇక్కడ మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి? ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. లైన్స్ బ్రైట్ గా ఉంటాయా, డార్క్ ఉంటాయా? బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద కనిపిస్తాయా, డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద కనిపిస్తాయా? ఆటమ్స్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా, మాలిక్యూల్స్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా? రైట్? అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ బై ద అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం. దెన్ ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ పాస్టులేట్స్ అని. రైట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ 4 పాస్టులేట్స్, యూ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్. చూడండి, 4 sentences రాస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ 4 మార్క్స్. సీ ద ఈజీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఎంత ఈజీగా ఉందో మీరు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి. దెన్ స్టేట్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా. అండ్ హౌ కెన్ యూ డిరైవ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? రైట్? బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటి, చార్లెస్ లా అంటే ఏంటి, అవగాడ్రోస్ లా అంటే ఏంటి? సో ఫర్ ఎ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్
temperature. The pressure of the gas is inversely proportional to the volume. Boyle's law అయిపోయింది. Charles law. Again, for a given mass of a gas at constant pressure, the volume is directly proportional to the absolute temperature. Avogadro's law. For a given n molecules of a gas, right? అంటే ఇక్కడ Avogadro's law ఏం చెప్తాం మనం? Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Right? Then see, this is regarding the empirical formula of the compound. The simplest representation of the formula of a compound is called as the empirical formula. So how can we calculate the empirical formula, molecular formula? So దీనిని దాని అటామిక్ నంబర్ తో, అటామిక్ వెయిట్ తో డివైడ్ చేయాలి. దానిలో మనకు ఒక సింపుల్ న్యూమరికల్ వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ అన్నిటికన్నా సింపుల్ గా ఉండే దాంతో డివైడ్ చేయాలి. మీకు అందరికీ గుర్తొచ్చే ఉంటుంది. సో ఇలాగా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మీరు అన్ని చదివినట్వే ఉంటాయి. మనము 1 year పాటు చదివిన క్వశ్చన్సే మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉంటాయి. మనకు అన్ని తెలిసిన క్వశ్చన్స్ లో ఉంచి మనం ది బెస్ట్, మనకి ఇంకా బాగా వచ్చు అన్నది మనం రాయబోతున్నాం. అంతే. మనకి కొత్తగా అప్పటికప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. అన్ని మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఓకే. దెన్ హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. హెస్ అనే సైంటిస్ట్ నేమ్. సో ఒక లాని ఫ్రేమ్ చేశారు. అలా ఏమని చెప్తోంది? కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. సమ్మేషన్ అంటే యాడ్ చేసిన. సో వెన్ ఎ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ వన్ స్టెప్ ఆర్ ఇన్ సెవరల్ స్టెప్స్. ఒక రియాక్షన్ ఒక స్టెప్ లో జరిగితే లేదా డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లో, అంటే వేరే వేరే స్టెప్స్ లో 2, 3 అంతకన్నా ఎక్కువ స్టెప్స్ లో జరిగినప్పటికీ కూడా ద టోటల్ ఎంథాల్పీ చేంజ్ రిమైన్స్ ద సేమ్, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అందులో జరిగేటువంటి ఉష్ణ రాశిలో మార్పు అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది, స్థిరంగా ఉంటది, మార్పు ఏమి ఉండదు అన్నదే హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. ఓకే. సో మీనింగ్ ఆ డెఫినేషన్ యొక్క అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లోనే ఉంది చూడండి మీనింగ్ మొత్తం. హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్. సో whether a reaction takes place in one step or in several steps, right? The total heat change or the enthalpy change remains the same. Next, derive the relationship between Kp and Kc for the reaction. So Kp ki Kc ki unde relation మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఇది కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం నుండి ఉన్నది క్వశ్చన్. See, this is the conjugate acid base pair, right? And illustrate with an example. Conjugate acid base pair ante enti? So just go through the Bronsted-Lowry acid base theory, right? You will be knowing about the conjugate acid base pair. Then how the hardness of water is removed by the Kalgan method. So you know that water is having hardness due to the presence of carbonates, bicarbonates, and the permanent hardness is due to chlorides and sulfates, isn't it? ఈ హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము? సో సింపుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. విల్ హీట్ ఇట్, రైట్? అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్ లైక్ కాల్గన్ మెథడ్, నియాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్, isn't it? సో ఈ మెథడ్స్ మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అంటే ఏంటన్నా? డెఫిషియంట్ అంటే కొరత. ఓకే. అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగినటువంటివి. ఓకే. సో అవసరమైన ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేటువంటి కాంపౌండ్స్ ని ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. మీకు యూ విల్ గెటింగ్ 2 marks, రైట్? ఈస్ అల్యూమినియం ట్రైక్లోరైడ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీసీస్. అల్యూమినియం ట్రైక్లోరైడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీసీసా కాదా అంటున్నారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలి, దాని వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. అలాగనే దాని దగ్గర ఎన్ని వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 ఉంటే ఎన్ని క్లోరిన్ ఆటమ్స్ కి ఇస్తుంది? ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దాని దగ్గర ఏమైనా వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయా? సో అంటే ఇంకా దానికి ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరమా స్టెబిలిటీ కోసం? ఇలా మనం థింక్ చేసి మనము ఆన్సర్ ని కొంతవరకైనా రాసే అవకాశము ఉన్నది. దెన్ వాట్ డు యు అండర్స్టాండ్ బై allotropy, inert pair effect, catenation? So again this is from your organic chemistry. Allotropy, the existence of an element in 2 or more physical forms but having same chemical properties. చూడటానికి వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క లోపల ఉండేటువంటి కెమికల్ కాంపోజిషన్, వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒకేగా ఉండేటువంటి కాంపౌండ్స్ ని
అల్లోట్రోపిక్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఈ ఫినామినన్ ని అల్లోట్రోపీ అంటారు. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం, డైమండ్, గ్రాఫైట్. రెండు చూడటానికి చాలా వేరుగా ఉంటాయి. డైమండ్ ఎలా ఉంటది? చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది, చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది మనకి. గ్రాఫైట్ చాలా చవకగా దొరుకుద్ది, మనకి చాలా ఈజీగా లభ్యమవుతుంది. మరి కానీ రెండిట్లో ఉండేదేంటి? కార్బనే. సో ఇటువంటి ఫినామినాని what do you call? Allotropy. So the existence of an element in two or more physical forms but having same chemical properties. The inert pair effect. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మళ్ళీ నేమ్ లోనే ఉంటది మీనింగ్, ఇనర్ట్. సో ఇనర్ట్నెస్ అంటే ఏంటి? జడత్వాన్ని కలిగి ఉండటం, వేరే వాటితో కంబైన్ అవ్వకుండా ఉండటం. పెయిర్ అంటే ఏంటి? జంట. ఓ, జంటగా ఉండేటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు విడిపోయి బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా అలానే ఉండటం మూలాన కలిగేటువంటి ఎఫెక్ట్ ని ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. వెరీ సింపుల్, రైట్? ద రిలక్టెన్స్ అంటే అయిష్టత. రిలక్టెన్స్ అంటే ఇష్టం లేకుండా ఉండటం. ద రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ NS2 electrons to get unpaired. అన్పెయిడ్ అంటే ఏంటన్నా? విడిపోవటం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ విడిపోయి, రైట్, బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే కదా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అలా బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు. అప్పుడు జరిగేటువంటి ఆ ఎఫెక్ట్, దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి అని చెప్పేది ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏది మనకి స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ +2 ఆర్ +4. ఇది మనకు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పొద్దు. క్యాటినేషన్. క్యాటినేషన్ అంటే ఏంటి? ద సెల్ఫ్ లింకేజ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ చైన్స్ అండ్ రింగ్స్. ఒక ఆటమ్ ఇంకొక ఆటమ్ తో కలిసి, అంటే తనలాంటి ఇతర ఆటమ్స్ తో కలిసి చైన్ ని, రింగ్ ని, అంటే శృంఖలాలు అంటే ఏంటి? చైన్స్, రైట్? అలానే రింగ్స్ అంటే ఏంటి? వలయాల్ని ఫామ్ చేయడాన్ని what do you call it? Catenation. The self linkage property of an atom. తనంతట తానే, తమలో తానే బంధాలని ఏర్పరచుకుంటాయి, అవునా లేదా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as catenation. Then give the examples for each for positional and functional group isomers. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మీనింగ్. ఓకే, నేను ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా ఆల్వేస్ ఐ రెఫర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ నాన్న, బికాస్ ఆ మీనింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడు నిద్రలో లేపడిగినా ఆన్సర్ చెప్పగలం. అలా లేకపోతే పద్దాకులు బుక్ చూసుకోవాలి, మనం ఆన్సర్ చెప్పే విధంగా ఉండాలి, రైట్? ఐసోమెరిజం. ఐసో అంటే ఏంటి నాన్న? సేమ్. మర్ అంటే భాగాలు. సో ద కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఏం సేమ్ గా ఉన్నది? ఓ, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్. మరి వేరేగా ఏముండొచ్చును? ప్రాపర్టీస్ వేరేగా ఉంటాయి. ఏం ప్రాపర్టీస్? ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇటువంటి ఫినామినన్ ని మనం ఏమంటాము? ఐసోమెరిజం. పొజిషనల్ ఐసోమెరిజం, ఫంక్షనల్ ఐసోమెరిజం. పేరులోనే ఉంది. 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ మొక్క రాస్తే మీకు. జస్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్. ఏమని రాస్తారు చెప్పండి? ద కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆటమ్స్. ఆటమ్స్ యొక్క స్థానంలో తేడా ఉంటుంది, అంతే. ఒక కాంపౌండ్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి, ఇంకో కాంపౌండ్ లో 4th పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా అంతే. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్, functional groups different. Alcohols and ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and esters, ఇవన్నీ కూడా functional group isomers. Okay, right. I think you are all following this session, children, because definitely you are going to write your exams very well. I know you, I trust you, right? So all our efforts, మేమందరము ఇన్ని నెలలుగా నాన్న ఈ వెబినార్స్ తయారు చేయడానికి ఎంతో మంది టీచర్స్ ఎంతో టైం ని వాళ్ళు కేటాయించి మీకోసము ప్రతి ఒక్క అక్షరాన్ని ఒక పీపీటీ రూపంలో తయారు చేసి మీకు చూపించారు. సో మీరు అందరూ కూడా ఆ లెసన్స్ ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అయ్యి వాటి నుండి నోట్స్ రాసుకొని మీకు అందరికి మంచి మార్క్స్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే అందరూ ఇంత కష్టపడ్డారు నాన్న. సో అందరి కష్టం వృధా పోకూడదు, మీ అందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి, మంచి మంచి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా బేసిక్స్ అనేటివి మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడంటే పాండమిక్ ఉంది కాబట్టి మీకు చాయిస్ ఇంక్రీజ్ చేశారు, క్వశ్చన్ పేపర్ లో మీకు సిలబస్ తగ్గించారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండవు కదా నాన్న, కాబట్టి బేసిక్స్ నేర్చుకుంటేనే సెకండ్ ఇయర్ కి మీకు ఈజీగా ఉంటది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ సెక్షన్, దట్ ఈస్ ద సెక్షన్ సి. హియర్ యూ హ్యాడ్ టు రైట్ ఓన్లీ 2 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి.
How are the quantum numbers? N, L, M, S arrived at. Okay. So quantum numbers దేని గురించి చెప్తాయి? They will tell the address of an electron in an atom. ఒక atom లో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంటది, రైట్, అని చెప్పేదాని గురించి క్వాంటమ్ నంబర్స్ అంటారు. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సింపుల్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్, అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఎవరు ప్రతిపాదించారు? నీల్స్ బోర్, ఓకే, దెన్ సోమర్ఫీల్డ్, దెన్ లాండే, ఉలన్బెక్ అండ్ గౌస్వెట్. ఏ అక్షరాలతో సూచిస్తారు? ఎన్, ఎల్, ఎం, ఎస్. చూసారా ఎంత ఈజీను? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ రాస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ 6 మార్క్స్. మరి లాస్ట్ ఇంకా 2 మార్క్స్ దేనికి మరి? ఎస్, ద 2 మార్క్స్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. వీటి ప్రాముఖ్యత అంటే అవి మనకు దేని గురించి తెలియజేస్తాయి. ఎన్ పేరులోనే ఉంది, ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య, ప్రిన్సిపల్, ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇజంట్ ఇట్? అలాగనే ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య. ఇది మనకు ఒక ఆర్బిట్ యొక్క అంటే ఇట్ విల్ టెల్స్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ గురించి చెప్తుంది, ఎనర్జీ గురించి మనకు చెప్తుంది. ఎల్, సో అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నంబర్, ఇట్ విల్ టెల్స్ అబౌట్ ద సబ్ లెవెల్స్, షేప్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్. ఎం అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య అంటారు, రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్. It will tell about the magnetic orientation. Spin quantum number. It will tell about the spin of an electron. మనకు ఎలాగైతే ఆటం లో న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతాయని చెప్పుకుంటున్నామో, ఎలక్ట్రాన్ కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. దాన్ని స్పిన్ అంటారు, రైట్. ఆ స్పిన్ క్లాక్ వైజ్ రూపంలో ఉంటది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంటది, రైట్. సో ఇవి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ సింపుల్ sentences రాస్తే మీకు 8 మార్క్స్ వస్తాయి. మనం then see the 24th question. Define ionization energy 1 and 2, right? Ionization energy. ionization అంటే ఏంటి? ఒక ఆటం నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని తీసేయడాన్ని ionization అంటాము. దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటారు? ionization energy. Very simple. The minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost orbit of an isolated gaseous neutral atom is called as ionization energy. మరి సెకండ్ ionization energy అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసివేసినటువంటి ఒక అయాన్ నుండి మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలంటే కావాల్సిన ఎనర్జీని సెకండ్ ionization energy అంటారు. Is it okay? Yes, right. Then why IE2 is greater than IE1? మరి ఎందుకు IE2 greater చెప్పండి? Because if you remove an electron, మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసాం నాన్న ఒక ఆటం నుండి, అది ఏం చేస్తుంది? ఆటము ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఇచ్చేయాల్సి వస్తుందో అన్న ఉద్దేశంతో సైజ్ తగ్గిపోతుంది. సైజ్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనకు 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. కాబట్టి IE2 is greater than IE1. And then you have to discuss about the 3 factors which affects the ionization energy. Atomic radius, right? Then nuclear charge, screening effect. ఈ 3 ఎలా దీన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, దానివల్ల దాని మీద కలిగించేటువంటి పరిణామాలు ఏంటి అన్నది రాస్తా ఉన్నాం. దెన్ డిఫైన్ హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ పేరులోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనం హైబ్రిడ్ రకాల మొక్కలు చూస్తాము, నార్మల్ ప్లాంట్స్ చూస్తాము. హైబ్రిడ్ అంటే 2 లేక అంతకన్నా ఎక్కువ మొక్కల్ని తీసుకొని మనము బ్రీడింగ్ చేస్తే వచ్చే వాటిని హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ పెట్టి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమున్నాయి నాన్న? ఎస్, పి, డి, ఎఫ్, రైట్, గుడ్. ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి కొత్తగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, రైట్. ఓకే, సో వీటన్నిటినీ కూడా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. అర్థమైందా? SPDF ఇవన్నీ ఏంటి? ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్. SLని Pతో కలిస్తే sp హైబ్రిడైజేషన్. ఒక SLని 2 p ఆర్బిటాల్స్ తో కలిస్తే sp2. See, very simple. ఒక SLని ఇంకొక 3 p ఆర్బిటాల్స్ తో కలిస్తే sp3. దీనిని హైబ్రిడైజేషన్ అంటారు. మీరు ఒక 4-5 టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోండి ఈజీగా. స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి.
సో సింపుల్ గా ఏమి sp beryllium chloride, very easy. sp2 boron trichloride, it is also very easy, right? sp3 you learn the example of methane, very easy. ఇలా స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకొని 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. See the last question. Give 2 methods of preparation of acetylene. How does it react with the water and hydrogen bromide? సో అసిటిలీన్ ఎలా తయారు చేస్తారు, వాటర్ తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, HBr. ఇక్కడ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక సింపుల్ నేను మీకు లాజిక్ చెప్తాను. ఏంటంటే సి అసిటిలీన్ ఇస్ అన్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. ఇది ఒక అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్. అంటే ఏంటి అసంతృప్త, అన్సాచురేటెడ్ అంటే దాని వాలెన్సీ పూర్తవ్వలేదు, అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ అన్ అన్సాచురేటెడ్ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, స్టిల్ దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ అడిషన్ రియాక్షన్. ఇంకా వాటికి ఆటమ్స్ అవసరం, ఎందుకోసం, టు అటైన్ ద సాచురేషన్. కాబట్టి ఏం రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎస్, వెరీ గుడ్, అడిషన్ రియాక్షన్స్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది సింపుల్, H2O ని స్ప్లిట్ చేయండి. H ప్లస్ ప్లస్ OH మైనస్. సో ఈజీగా H ని ఒక కార్బన్ దగ్గరకు యాడ్ చేసేయండి, OH ని ఇంకో కార్బన్ దగ్గర. సో యూ విల్ గెట్ వినైల్ ఆల్కహాల్ CH2CHOH. మళ్ళీ HBr కూడా సేమ్ నాన్న. అగైన్ యూ యాడ్ H2 one carbon, Br2 another carbon. Simple. The task is finished, right? So chemistry is very, very easy and very, very simple subject, children. సో మీరు ఇంకా చదివితే ఇంకా చదవాలి, ఇంకా చాలా బాగుంది, ఇంకా నేను నేర్చుకోగలగచ్చు, ఇంత ఈజీగా ఉన్నది అనేలాగా ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్. యూ ఎంజాయ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఇట్, యూ ఎంజాయ్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో నెవర్ యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్, రైట్? Now, so let us recapitulate what we have learned today, children. So this is recording the weightage of marks which were allotted to different chapters, and the paper pattern we have discussed, the time management, okay, and what chapters you had to give the priority according to the weightage, and we have discussed one model paper. Okay, hope you have understood this session, children. ఇక్కడ మీకు కొత్తగా నేను చెప్పింది ఏమీ లేదు నాన్న, just I have brushed up, right? ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ దగ్గరకు వచ్చాం కాబట్టి మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, వీ షుడ్ హ్యావ్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్. మన గోల్ ఎలా అయితే స్మార్ట్ ఉంటుందో, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్, ఇజంట్ ఇట్? మన లక్ష్యం ఎప్పుడు చాలా నిర్దిష్టంగా ఉండాలి, మనం ఏమనుకున్నామో అది సాధించేలాగా ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి మెజరబుల్, కొలవగలిగింది అయి ఉండాలి, ఓకేనా? అండ్ దెన్ అచీవబుల్, సాధించగలిగిన లాగా ఉండాలి. మనం ఒకటి అనుకుంటే అది సాధించగలగాలి, దానికి కొంత సమయం, ఈ సమయం లోపల నేను చేయాలి అన్నది ఉంచుకోవాలి. ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేను నేర్చుకోవాలి, ఎంత టైం పెట్టుకోవాలి దానికి? పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కోసమే టైం స్పెండ్ చేయకూడదు. మన ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు నాన్న ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోవాలి నాన్న. ఫస్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చదువుకోవాలి, దెన్ 4 మార్క్స్ అండ్ దెన్ 2 మార్క్స్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి కూడా మళ్ళీ సెషన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ సెషన్స్ అన్ని, ప్రతి ఒక్క సెషన్ లో కూడా మేము మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దెన్ మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పబోతున్నాము. టీచర్స్ మీకు ఇప్పుడు ఈ 2 సెషన్స్ చెప్పే టీచర్స్ ఇద్దరు కూడా చాలా కష్టపడి మళ్ళీ పీపీటీలు అన్ని రెడీ చేసుకొని మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. సెకండ్ ఇయర్ సెషన్స్ అన్ని కూడా మాధవి మేడం డీల్ చేస్తారు, ఫస్ట్ ఇయర్ సెషన్స్ నీలాద్రి సార్ డీల్ చేస్తారు. వీళ్ళిద్దరూ మీకు బాగా సుపరిచితులే. మేడం వచ్చి చాలా చాప్టర్స్ చెప్పారు, చాలా లెసన్స్ చెప్పారు మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో. ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా మీకు కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పారు, ద వెరీ బిగ్గెస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ, రైట్? అండ్ దెన్ నీలాద్రి సార్ కూడా మీకు స్టాయికియోమెట్రీ డీల్ చేశారు. హీ హాస్ గివెన్ యూ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆల్ ద న్యూమరికల్స్. చాలా బాగా, చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఈ సెషన్స్ అన్ని వాచ్ చేసి. కాబట్టి మీకు రాబోయే సెషన్స్ లో మీకు ఇంకా మరికొంత నాలెడ్జ్ ని మీకు అందించాలి, మీరు మనందరినీ బాగా ప్రిపేర్ చేయించాలి. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు సెక్యూర్ 60 out of 60 మార్క్స్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పాస్ అవ్వాలి. అండ్ వీ వాంట్ టు సీ యూ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అన్న ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ వెబినార్ సెషన్స్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం నాన్న. హోప్ యు ఆల్ ఫాలోడ్ మై సెషన్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ అవర్ additional director madam, joint director madam and all the webinar team
for giving me this wonderful opportunity, children. I thank Manjri ma'am. Manjri ma'am.